is Ryan. Today, I want to talk to you about the book, The Monster Mistake. The drones go from coffee shop, drugstores, and other shops. When we meet in the elevator, everybody says hi to each other. That is a pain, said Nick and Dad Henry. No need to waste time. Mice ride bikes. Ride, mice ride. Now I will teach you how to make these dreams meet. What time does it go to bed? Around 9:30. Good. Early to bed and early to rise makes you healthy. Since that time, I've been training harder for today than most of my competitions. Skunk has a cute skirt. Skunk has pink skates. Skunk skates. She jumps and spins. I like my apartment and my neighborhood because it is nice and clean. This is Kate. Kate has a pal. His name is James. Kate makes the cake. Kate makes the cake for James. He only eats mangoes. Peter says to his gang, I must sing a song. Brenda takes his blade. Brenda is brave. Bruce's blade is blunt. The mice ride in a line. It is nice to ride the bike. The name of the game is Goal in the Hole. If the ball is in the hole, it is a goal. Max has a hand. Is Max sad? No, Max is not sad. Max has a hand. This is my nose, and I can smell food and breathe with my nose. The white mice ride bikes. Ride, mice, ride. Princess cannot play. Poor and paper bad. They want to play a prank. His name is Poop. Poop has a pal. His name is Sam Go. Our government created Drive the Dream Project to fund winter sports facilities and training for athletes. Yes, I was tired, so I went to bed early last night. Tom is not mad at the dog. Tom pets the dog. Tom is a mom. Tom mops the dogs. After all, to be part of this process, it's very humbling for someone my age. 우리 아이들의 영어를 원어민처럼 말하게 하여 자녀들의 밝은 미래를 준비시켜주고 계신 전국에 계신 학부모 여러분 진심으로 응원하며 환영합니다. 저는 콩글리시를 잉글리시로 바꿔주는 영어 보컬 트레이닝 교육을 주관하고 개발하고 시행하고 있는 EVT 에듀케이션의 한창희 이사라고 합니다. 오늘 학부모님들께서 바쁘신 가운데도 불구하고 저희 교육을 위해서 시간을 내주셨다는 것은 우리 자녀들의 영어 교육에 깊은 관심을 갖고 계신다는 것을 의미할 것입니다. 또한 학부모님들이 만일 오늘 설명회를 들으시고 자녀에게 영어 보컬 트레이닝 교육을 받을 기회를 주신다면 1년 후 자녀들이 놀랍게 성장한 모습을 보시고 오늘 설명회를 듣기를 정말 잘했다 라고 생각하실 거라 저는 확신합니다. 아마도 오늘 이 설명회를 듣고 계신 학부모님들 가운데는 현재 자녀들이 이미 영어 보컬 트레이닝 교육을 받고 놀랍게 발전하고 놀랍게 영어를 구사하고 있는 자녀들을 보시면서 만족하고 계신 학부모님들도 계실 것입니다. 또한 지금 막 원장님의 권유로 영어 보컬 트레이닝의 교육을 시작하시려는 그러한 학부모님들도 계실 것입니다. 또한 생소한 교육인 영어 보컬 트레이닝이라는 말을 들어보시고 도대체 이 교육이 어떠한 교육인지 알아보시기 위해서 오늘 시간을 내주신 그러한 부모님들도 계실 것입니다. 저희는 오늘 이 설명회를 위해서 교육적이면서도 유익한 내용들만 학부모님들을 위해서 준비하였습니다. 오늘 설명회를 통해서 학부모님들은 비싼 교육비를 들여 자녀를 외국에 유학 보내지 않아도 이 콩글리시를 더 이상 하지 않도록 종식시키고 잉글리시로 할 수 있는 유일한 교육 프로그램이라는 것을 확신하게 되실 것입니다. 자, 그러면 오늘 설명회에서는 어떠한 내용들을 설명드릴 것입니까? 먼저 EVT 에듀케이션 이호진 대표님께서는 영어 보컬 트레이닝을 통해 어떻게 한국에서 영어를 원어민처럼 할 수 있는지 아주 쉽게 학부모님들에게 그 원리를 설명드릴 것입니다. 다음으로 영어 보컬 트레이닝을 현장에서 교육하고 학습하고 있는 영어 보컬 트레이닝 전문가 원장님들과 선생님들, 학생들, 학부모님들의 리얼 인터뷰를 보시겠습니다. 이 인터뷰를 통해서 학부모님의 자녀도 영어 보컬 트레이닝 교육을 받게 하시기만 하면 원어민과 같은 영어 스피킹을 할 수 있을 거라 확신하게 되실 것입니다.
다음으로 그동안 수백 명의 학생들을 콩글리시에서 원어민과 같이 영어를 할 수 있도록 학원에서 만들어주신 신지연 EVT 에듀케이션 본부장님을 초대하여 이 교육이 얼마나 필요한 교육인지를 설명해 드릴 것입니다. 마지막으로 전국의 영어 보컬 트레이닝 교육을 현재 하고 있는 학원에서의 다양한 수업 장면을 보실 것입니다. 자, 그럼 먼저 이호진 대표님을 초대하여 영어 보컬 트레이닝의 원리를 들어보도록 하겠습니다. Hi everyone, it's very nice to meet all of you. My name is Ronald and I'm very pleased to have this wonderful opportunity to speak in front of all of you. Thank you very much for the privilege. I'm really looking forward to introducing our English vocal training program today, and I'm proud to say that we've really had a lot of success all across the country, especially recently with the results that many of our academies have had in the biggest English-speaking contests all across the country. We can confidently say that our curriculum and our organized and very strategic approach to learning English pronunciation has really proven to be the best possible start to learning the English language fluently and most importantly, natively. 안녕하세요. EVT 에듀케이션 대표 이호진입니다. 2020년 한 해 동안 정말로 많은 일들이 있었는데요. 이렇게 어려운 시국에 어떻게 보면 오늘 설명회에 참여하고 계시는 우리 학생들의 어머님들, 학부모님들이 가장 힘드시고 고생이 많으실 거라고 생각합니다. 사실 저희는 그동안 전국에 있는 많은 EVT 에듀케이션 어머니 설명회를 지원하고 참여하면서 학부모님들을 직접 뵐 수 있었고 아이들의 영어 교육 관련돼서 가지고 있으신 고민과 걱정들에 대해서 소통할 수 있는 시간을 가졌었는데요. 그래도 이렇게 온라인으로라도 뵐 수 있게 되어서 감사하게 생각하고 있고 그리고 이런 시국에서 어떻게 보면 온라인으로 할 수 있기 때문에 저희는 더 많은 장점들을 살릴 수 있다는 점을 오늘 설명회 통해서 보여드리도록 하겠습니다. 오늘 설명회를 본격적으로 시작하기 전에 학부모님들이 오늘 설명회를 들어보시면서 꼭 고민해 보셨으면 하는 질문을 하나 드리고 싶은데요. 어떻게 보면 우리가 영어라는 것을 어떤 관점으로 바라보고 있는지에 대한 핵심적인 포인트가 될 것 같습니다. 질문을 드리면 학부모님께서는 모국어인 한국어를 어떻게 배우셨나요? 고민해 볼 만한 내용이지만 답은 뻔하죠. 우리는 사실 한국어를 배웠다고 하기보다는 자연스럽게 부모님, 가족, 우리 주변에 있는 다른 한국인들의 소리를 들으면서 들리는 언어를 옹알이로 따라하기 시작했고 옹알이가 발전하면서 의사소통이 가능하게 말로 이어지게 됐죠. 그리고 난 다음에 나중에 충분히 한국어에 대한 소리와 발음들이 익숙해져 있는 상태에서 이미 모국어가 형성되어 있는 상태에서 우리가 알고 있는 소리를 읽고 쓰는 규칙을 한글을 통해서 배우기 시작하면서 더 많은 단어들을 접하게 되고 그 다음에 책을 읽으면서 더 넓은 세상을 접하게 됩니다. 여기서 이 과정을 잘 기억하셔야 하는데요. 이런 과정은 모든 인간이 언어를 배우기 위해 거치는 방법입니다. 즉 우리의 첫 번째 언어, 우리의 모국어를 배우는 과정에서는 모국어의 소리를 듣고 그 소리를 우리의 언어의 기준으로 만들게 되고 우리도 의사소통을 하기 위해서 우리가 들었던 소리의 기준에 맞춰가게 됩니다. 하지만 우리가 두 번째 언어를 배울 때는 어떤 과정을 거치나요? 사실 이 두 번째 외국어, 현재 우리 아이들이 배워야 하는 영어라는 언어는 어떤 방법으로 접하기 시작하나요? 한국어는 정확한 소리를 들으면서 배웠지만 우리 주변에는 정확한 영어 소리를 들려줄 수 있는 사람이 없기 때문에 우리는 소리를 들으면서 언어를 습득하는 게 아니라 글자를 통해서 한글을 통해서 영어를 공부하기 시작합니다. 아이들이 영어의 소리를 있는 그대로 접할 수 있도록 소리를 들려주는 게 아니라 영어를 배우는 첫 번째 단계가 알파벳 외우기. 그 다음에는 곧바로 파닉스로 들어가게 됩니다. 현재 계신 어머님들 중에서 우리 아이한테 파닉스를 가르치지 않은 어머님은 한 분도 안 계실 것 같은데요. 여기서 우리가 알고 있어야 하는 점은 파닉스의 원래 목적은 영어권 나라에서 이미 영어가 모국어로 형성된 아이들이 학교에 처음 입학했을 때 이미 알고 있는 모국어를 글로 읽고 쓰는 규칙을 가르치는 교육 커리큘럼입니다. 하지만 한국에서 파닉스는 영어에 사용되는 많은 소리들과 정확한 발음들에 대한 정보가 없는 아이들이 영어를 처음 배우는데 사용되고 있습니다. 마치 한국 아이가 옹알이도 하지 못하는데 한글 읽으라고 부추기는 것과 다를 게 없습니다. 사실 파닉스를 가르치면서 알파벳과 단어들의 정확한 발음에 소리를 집중하면서 접한다면 큰 문제는 없습니다. 하지만 대부분 한국에서 파닉스를 가르치는 많은 교사분들은 정확한 영어 발음과 정확한 영어 소리에 대한 기준이 없기 때문에
즉 정확한 영어 발음과 소리가 어떤 건지 모르기 때문에 파닉스를 가르칠 때 한국어를 이용해서 영어 단어들을 표현하는 방법을 가르친다는 것을 볼 수 있습니다. 이게 왜 문제가 될까요? 어머님들, 저희 EBT를 떠나서 우리 아이들이 영어를 어떻게 접하고 있는지 잘 분별하셔야 합니다. 한국어를 이용해서 한글을 읽으면서 영어 단어를 표현하는 방법을 익히는 것의 문제는 영어에는 한국어에 없는 너무나 많은 발음들이 있기 때문입니다. 예를 들어 have fun with 같은 간단한 표현만 봐도 have라는 단어에 끝나는 발음은 V 발음 같은 경우 have로 발음돼야 하며 이런 마찰이 있는 V 발음이 사용돼야 하는데 한국어에는 이런 V 발음 have 이런 발음이 없기 때문에 대신 비읍과 같은 발음으로 처리를 하게 되는 거죠. have fun with 또 have 하면서 비읍 발음만 사용되는 건 한국어 구조상 없기 때문에 have 하면서 의와 같은 모음을 추가하게 되고 모음 발음이 추가되면서 우리 영어 발음에 음절이라는 게 추가되고 또 음절이 추가되는 게 대표적인 콩글리시 발음이라고 할 수 있습니다. have, fun, with 펀 같은 경우도 마찬가지겠죠. 한국어에는 F 발음이 없기 때문에 피읍처럼 발음할 수 있는 경우도 있고요. 물론 어머님들께서는 그러시지 않겠지만 우리가 이런 발음이 어느 정도까지는 괜찮다고 생각하면 안 됩니다. 우리는 익숙한 발음이지만 우리가 익숙하다고 해서 이게 맞는 발음은 절대 아니거든요. 외국인들한테는 매우 어색한 발음이 되는 거죠. 예를 들어서 어떤 외국인이 우리한테 안녕 하스아요 하면 우리는 어색하게 생각하지 않을까요? 과장 없이 have fun with로 발음하는 건 안녕 하스아요로 발음하는 거랑 다를 게 하나도 없습니다. 물론 오늘 설명회를 듣고 계신 부모님들의 자녀분들은 제가 설명하는 발음들을 틀리는 방법보다 훨씬 더 높은 수준의 영어 실력을 가지고 있을 거라고 생각됩니다. 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 고민해야 하는 점은 우리가 한국어를 이용해서 영어 단어들을 배워왔고 영어에는 한국어에 없는 너무나 많은 소리들이 있기 때문에 영어의 정확한 발음이 어떤 건지 우리의 발음을 구별하지 못한다면 우리는 정확한 영어 발음의 소리 자체도 구별하지 못하게 됩니다. 한번 시험해 보겠습니다. 제가 지금 발음하는 단어가 남자 M-A-N을 발음하는지 아니면 남자들 복수 M-E-N을 발음하는지 맞춰봐 주세요. man. 지금 절대로 애매하게 발음하는 게 아닙니다. 분명히 정해진 단어가 있습니다. man. 남자, 남자들. man. 제가 발음한 단어는 man, M-E-N, 남자들이 되고요. man, 이게 남자가 됩니다. man. 확실히 구별되는 발음이죠. 이러한 발음의 차이가 영어에서는 완전히 서로 구별되는 발음들입니다. 마치 양파를 양퍼로 발음하면 우리가 구별할 수 있듯이 이런 발음에서는 기본적으로 구별돼야 하며 우리 발음에서 구별되지 않는다면 틀린 발음이 되고 우리의 의사소통에 큰 영향을 주게 됩니다. 그런데 방금 MAN을 구별하는 게 힘들었던 것을 보셨듯이 우리가 소리 자체를 구별하지 못하는데 어떻게 우리 발음에서 구별을 할 수 있을까요? 정확한 발음과 소리에 대한 기준이 없으면 불가능하다라는 거죠. 하지만 중요한 포인트가 우리가 정확한 발음과 소리에 대한 기준이 없다면 우리의 발음보다 더 중요한 요소에 치명적인 영향을 주게 되는 것을 알 수 있습니다. 우리가 한국어에 사용되는 소리들을 이용해서 영어 단어들을 익혀왔기 때문에 영어 소리에 대한 기준이 없고 잘못된 기준을 가지고 있으면 우리는 정확한 기준을 가지고 있는 원어민들과 대화할 때 간단한 단어도 이해하지 못하게 되는 겁니다. 최근에 저한테 실제로 있었던 조금 유머러스한 이야기를 알려드리고 싶은데요. 저는 강아지를 2마리를 키우고 있습니다. 최근에 저녁 시간에 산책을 하러 목줄을 채우고 엘리베이터를 탔는데요. 위층에서 다른 이웃분이 이미 엘리베이터를 이미 타고 내려오고 계시더라고요. 그래서 저는 피해를 드리고 싶지 않아서 목줄을 조금 짧게 잡고 엘리베이터를 탑승했습니다. 엘리베이터를 타고 아이들한테 sit
앉으라고 명령을 한 거죠. 근데 이웃분은 저희 강아지들을 되게 이뻐하시더라고요. 아, 얘네 이름이 sit? 하면서 질문을 하시더라고요. 단어를 완전히 잘못 이해하셨기 때문에 문맥도 심지어 이해하지 못하신 거죠. 그래서 저는 설명드렸죠. 아니요. sit. 다시 한번 명시하면 이해하실 거라고 생각했는데 그렇지가 않더라고요. 제가 잘못한 거죠. 한국어로 설명을 드렸어야 하는데 sit? 아니요. sit. 앉으라고 한 거예요. 그때 이분이 어떻게 말씀하셨는지를 잘 보셔야 해요. shit 하시더라고요. 마치 왜 shit으로 발음하면 되지 sit로 정확하게 발음해서 자기를 헷갈리게 하냐라고 하는 상황인 거죠. 평상시에는 제가 강아지들한테 영어로 하기 때문에 아무 생각 없이 말을 한 거였지만 그분한테는 앉아라는 표현 자체의 소리와 발음의 기준이 제가 발음한 방법, 즉 원어민들이 알고 사용하는 정확한 기준과는 다르기 때문에 이런 간단한 단어도 실제로 들었을 때는 전혀 이해하지 못하신다는 거죠. 물론 그분은 제가 영어를 사용하는 건지 몰랐을 수도 있습니다. 하지만 그분이 영어 원어민이었다면 본인이 사용하는 언어의 기준과 맞기 때문에 sit의 정확한 발음 한마디에도 Are you from the States? 미국에서 왔어? 라고 질문했을 확률이 높습니다. 그렇기 때문에 우리가 영어를 사용해서 의사소통을 하기 위해서는 영어에 사용되는 발음들과 소리들에 대한 기준이 너무너무 중요하다는 걸 볼 수 있습니다. 우리가 알고 있는 영어의 발음의 기준이 원어민들이 사용하는 기준과 다르면 원어민들이 우리한테 말할 때는 우리는 이해하지 못하게 될 거고 우리가 사용하는 발음이 원어민들이 알고 있는 기준과 다르기 때문에 우리가 말을 할 때도 원어민들은 우리의 말을 이해하지 못하게 되는 상황이 됩니다. 그렇다면 우리는 어떻게 아이들이 영어 소리의 기준을 가질 수 있도록 도와줄 수 있을까요? 이 점을 저희 EVT 에듀케이션 프로그램을 사용하는 모든 학원 원장님들께서 계속해서 열정적으로 스터디하시고 연구하면서 아이들에게 도움을 주게 되는 부분입니다. 사실 저희 보컬 트레이닝 교육 방식을 도입하기 위해서는 모든 원장님들께서 필수적으로 최소 12주의 교육 과정을 이수하셔야 하는데요. 이 교육 과정에서는 전국에 있는 모든 원장님들께서 흉내가 아닌 정말로 미국 영어 원어민들이 사용하는 영어 발음과 소리에 대한 훈련을 집중적으로 아주 intensive하게 받게 됩니다. 코칭하는 방법, 소리를 훈련시켜주기 위한 표현과 설명 방법, 발음을 틀렸을 때 그 틀린 원인이 뭔지, 발음이 어디가 어떻게 틀렸는지 파악하는 방법과 어떻게 전략적으로 수정해주면서 아이들이 원어민처럼 소리를 낼 수 있도록 인도해줄 수 있는지가 전국에 있는 모든 원장님들이 통일되어 있고 이런 통일된 교육을 아이들이 그동안 받아오면서 현재는 전국에 있는 다양한 말하기 대회를 휩쓸고 있습니다. 오늘 설명회에서는 이런 결과를 만든 아이들의 영상도 많이 보게 되실 거지만 또 오늘 유심히 살펴봐 주셨으면 하는 내용은 실제로 학원 강사님들께서 아이들을 어떻게 코칭하시는지에 대한 모습도 보게 되실 거예요. 코칭하는 모습을 보시면 강사분들께서 동일한 표현들을 사용하고 그리고 또 같은 방법으로 아이들이 이해할 수 있도록 틀리는 발음들을 수정할 수 있도록 인도하시는 모습을 보게 되실 겁니다. 간단히 설명드리자면요. 아이들의 영어 소리를 의미 있게 변경해주기 위해서는 정확한 발음에 대한 기준이 있어야 합니다. 즉 발음돼야 하는 단어들이 실제로 어떤 소리들로 어떤 순서로 나야 하는지에 대한 기준이 있어야 하는 거죠. 예를 들어 process라는 단어만 봤을 때 process로 발음되면 로의 오와 같은 모음 소리가 사용돼야 하는 게 아니라 process 하면서 단모음 o 발음이 사용돼야 한다는 정보가 없으면 선생님은 이 단어만큼은 발음을 가르칠 자격이 없는 거죠. 왜냐하면 실제로 어떻게 발음돼야 하는지에 대한 기준과 정보가 없으면 한국어에서는 process가 더 익숙하기 때문에 아이들한테 process로 잘못 가르칠 수 있고 이렇게 되면 잘못된 정보를 아이들한테 전달하게 되는 거니까요. process 발음이 기준이라면 아이들이 process로 발음했을 때 발음이 어디가 틀렸고 어떻게 틀렸는지 즉 여기서는 첫 번째 모음 발음이 한국어 오가 아니라 발음이 사용돼야 한다는 정보를 우리 보컬 트레이너 원장님들과 강사님들께서 아이들한테 의미 있게 이해할 수 있도록 전달하면서 아이들의 틀린 발음들을 수정해 나가는 과정입니다.
모든 EVT 에듀케이션 강사님께서는 이러한 정확한 기준을 가지고 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 영어를 한글로 표기하면서 영어 발음을 흉내내는 게 아니라 영어 원어민들이 사용하는 소리를 고집하기 때문에 계속해서 이 기준을 갈고 닦으면서 전국에 있는 원장님들과 공유하면서 본사에서도 교육을 진행하고 있습니다. 그리고 그런 노력을 통해 수없이 많은 결과를 만들 수 있었고요. 외국에 나가본 적도 없는 아이들한테 말하기 대회에서 원어민 심사위원이 외국에서 살다 왔는지 물어보는 경우도 한두 번이 아니었고 정말로 수정할 내용 하나도 없을 정도로 원어민과 발음이 다를 게 없을 정도로 아이들을 인도해 주셨습니다. 그렇기 때문에 전국에 계신 모든 학부모님에게 꼭 말씀드리고 싶은 점은 계신 지역 근처의 보컬 트레이너 원장님들에게 아이들을 맡겨주신다면 정말로 언어를 언어답게 배울 수 있도록 영어 원어민들이 사용하는 영어를 배울 수 있도록 인도해 주실 거라는 점을 자신 있게 말씀드리고 싶습니다. 영어의 소리를 이해하는 게 너무너무 중요합니다. 우리가 영어에 사용되는 발음들을 알고 있고 우리의 모국어처럼 익숙해진다면 영어는 더 이상 아이들이 공부해야 하는 과목이 아니라 한국어처럼 계속 습득할 수 있는 능력을 갖추게 되는 겁니다. 우리가 생각해보면 원어민이 우리한테 예를 들어 Oh man, my espresso is way too bitter 라고 말했을 때 우리가 영어의 소리를 알고 있다면 마지막 단어가 우리한테 언어처럼 들릴 거고 원어민이 표현한 단어 bitter를 똑같이 발음할 수 있을 능력도 생기게 됩니다. 하지만 우리는 영어에 사용되는 발음들을 알지 못한다면 bitter라는 표현을 했을 때 소리조차도 따라하지 못하고 그냥 지나가는 소음처럼 처리되는 거죠. 하지만 소리가 언어처럼 들렸다면 우리는 bitter라는 단어의 의미를 사전에 알고 있지 못했었다 해도 소리는 들렸고 그 단어를 표현하는 방법을 파악했기 때문에 원어민의 얼굴 표정을 보면서 bitter, 이게 쓰다라는 말을 표현하는 방식이구나 라는 점을 문맥과 상황을 통해서 파악하게 됩니다. 더 이상 단어를 달달이 책을 보면서 외우고 공부하는 게 아니라 소리가 들리기 때문에 상황과 문맥을 통해서 자연스럽게 외워지면서 그 단어가 내 것이 되는 거죠. 어떤 게 더 효과적일까요? 그렇기 때문에 영어 보컬 트레이닝 방식은 우리 인간이 원래 언어를 습득해야 하는 방식으로 즉 소리에 집중하면서 아이들을 훈련시키는 과정이라는 점을 기억해 주시기 바랍니다. 오늘 이렇게 저희 영어 보컬 트레이닝에 대해 관심을 가져주시고 찾아주셔서 진심으로 감사드립니다. 사실 영어 소리에 대해서 말씀드리고 싶은 내용이 정말로 많은데요. 오늘은 더 중요한 내용, 우리 아이들과 영어 보컬 트레이닝 교육을 진행하면서 어떤 효과와 결과를 만들 수 있었는지 알려주실 신지원 본부장님과 한창희 이사님에게 다시 화면을 넘기겠습니다. 감사합니다. 이효진 대표님 감사합니다. 다음은 실제 현장에서 영어 보컬 트레이닝으로 수년간 수백 명의 학생들이 이 콩글리시에서 원어민 없이도 영어를 원어민처럼 구사할 수 있도록 만들어주신 신지원 EVT 에듀케이션 교육본부장님을 초대하여 각 학원에서 어떻게 효과적으로 아이들이 모국어 방식으로 보컬 트레이닝을 통해서 영어를 구사할 수 있는지 그 실사례를 중심으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 영어 보컬 트레이닝 교육을 받은 학생들의 스피킹 과정과 또 인터뷰 내용들을 먼저 보시고 또 신지원 본부장님을 초대해서 설명을 들어보도록 하겠습니다. My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. Last November, BTS launched the Love Myself campaign with UNICEF. Built on our belief that true love first begins with loving myself. We've been partnering with UNICEF's End Violence Program to protect children and young people all over the world from violence. And our fans have become a major part of this campaign with their action and with their enthusiasm. We truly have the best fans in the world. And I'd like to begin by talking about myself. I was born in Ilsan, a city near Seoul, South Korea. It is a really beautiful place with a lake, hills, and even an annual flower festival. 아이들이 영어 자체에 되게 자신감을 갖게 됐어요. 그래서
저는 이런 결과가 나올 거라고는 생각을 못했는데 그냥 보컬 트레이닝을 저는 아이들이 유창하게 읽기를 원하면서 시켰는데 그걸 공부하고 난 아이들이 다른 것에서도 영어 말하기나 영어 문법을 가르치는 데서도 되게 열의를 보이고 이제 좀 달라지는 점이 느껴지는 거예요. 자, 여기 T 잘했어요. T지에 모음이 소리 났나요? 그럼 자음이랑 만나네요? T가 자음이랑 만나요? 요즘에는 발음이 좀 똑바로지니까 원어민 선생님이 제가 하는 이야기를 똑바로 알아들을 수 있게 됩니다. 원어민 소리가 잘 이해되고 제가 틀린 발음을 잘 고칠 수 있어요. 원어민 소리를 들을 때 내가 어떤 것을 틀렸고 어떤 것을 맞았는지 알 수 있어요. 이제 비슷한 시기의 아이들을 각자 다른 곳에서 시키셨는데 저희 학원에 다니는 아이가 월등하게 이렇게 표현하려고 하는 것을 되게 자유롭게 해가지고 그 부분 때문에 다시 찾아오셨다 이렇게 얘기하시는 분들이 많으세요. 또 학원에서 공부하는 그거를 거기서 끝나는 게 아니라 아이들이 집에서도 계속 중얼중얼 한다고 하더라고요. 그러니까 부모님들이 보실 때 아이가 계속 밖으로 표현을 하고 있으니까 그 부분이 부모님들 보시기에는 흡족하신 것 같아요. Hello, my name is Sonu. I want to tell you all about 선우가 EVT를 시작하면서 영어에 자신감이 많이 생겼어요. 처음에는 발음과 호흡을 동시에 연습하면서 좀 힘들어했는데 발음과 호흡이 자연스러워지면서 말하기의 능력이 좀 능숙해졌어요. 말하기가 능숙해지고 나니 듣기는 자연스럽게 올라가더라고요. 그러다 보니 영어에 대한 자신감이 오르고 쓰기와 읽기도 자연스럽게 따라 변화하는 것 같습니다. my eyes. These are ice cream on his knit. 아이가 EVT를 하면서 모르는 단어도 잘 읽고 발음도 듣기에 유창해졌어요. 무엇보다도 EVT를 하면서 자신감이 붙으니까 영어를 더 좋아하게 되어서 좋았어요. Matt is the bag. This is his cat Max. Max is in the bag. The bag. 영어 발음이 정확해졌고 그리고 자신감이 많이 붙었어요. 그리고 무엇보다 영어를 재미있게 할 수 있다는 게 좋았습니다. 시작했을 때는 무조건 파닉스부터 저희는 원서 수업할 때는 시작을 했거든요. 그때는 아이가 CD를 듣고 원어민 소리를 따라한다고 하지만 거의 글자 읽기에 급급한 상황이었고 이제 보컬 트레이닝 넣으면서 기준점이 점점 명확히 잡혀가고 저도 놀랄 정도로 원어민 소리와 거의 비슷하게 소리를 잘 내더라고요. 특히나 음감이 있는 아이들은 정말 똑같이 잘 내서 제가 좀 많이 놀래고 있어요. They are five mice. The mice are five mice. The mice. 타이핑이 빨라져서 예전에는 독서록을 쓸 때 엄마가 다 해주셨는데 지금은 제가 쓸 수 있어요. 한 번 틀린 게 잘 고쳐지지 않아서 조금 힘들었는데 열심히 연습하다 보니까 잘 고쳐지지 않던 게 고쳐져서 기분이 좋을 때도 많았어요. Mouse, he is mad. Mouse hat, mouse bag. This is his cat. 처음엔 진짜 다니기 싫었는데 엄마가 계속 가자 해가지고 너무 그래서 처음에는 이게 뭔 말이지 하고 좀 이상했는데 제가 계속 하다 보니까 계속 좀 더 이해가 되고 좀 쉬워지고 이제 발음이 원어민처럼 된 것 같아요. 6개월밖에 안 다녔는데 제가 계속 하니까 너무 잘해지는 것 같아요. 저도 많이 연습해가지고 원어민 발음처럼 좀 더 성장하고 싶어요. 주변에 보컬 수업하는 학원들이 없거든요. 그래서 그런지 처음에는 굳이 발음을 해야 되냐, 소리 훈련을 해야 되냐 하고 되게 의구심을 많이 갖고 매달 달라지는 모습들이 보이거든요. 그래서 그런가 어머니들께서도 그게 또 결과로 보여지니까 어머니들께서 눈에 보이는 효과가 보인다고 되게 만족하고 계세요. 그래서 신규생 다 대부분이 입소문으로 들어온 경우고요. 기존에는 그 발음에 대한 어떤 기준도 없었지만 정확한 영어의 음소를 배우게 되고 나서 원서를 읽는 즐거움이 생긴 것 같습니다. 보통 영어를 배워도 크고 자신감 있게 발음하는 것은 매우 드문 일입니다. 하지만 영어의 음소를 정확히 발음하고
자연스레 몸으로 익히는 과정이 제일 만족스러웠습니다. 저희 아이들이 대부분 아이들이 조금 수줍이 많고 되게 소극적인 아이들이에요. 그리고 저희 수업 자체도 원서가 되게 정적인 수업이 많이 있어요. 그래서 계속 말하는 훈련 그리고 듣는 훈련이 되면서 아이들이 되게 자신감을 많이 얻는 모습들이 보여서 네, 학원 자체에서도 되게 활기가 넘치고 있습니다. 그렇지. 그 다음 건요. 유지되지 않는 새는 소리. 얼마 전에 저희 한 학생이 이런 말을 하더라고요. 이 학생은 다른 학원에서 파닉스만 2년을 배우고 왔는데 이제 저희 원에서 영어책 가장 쉬운 레벨도 거의 못 읽었어요. 근데 이제 지금은 동시 통역처럼 한글 보고 영어 말하는 그 훈련 과정이 있는데 선생님 이거 너무 쉬워졌다고 10번 정도만 따라 말하면 이제 거의 다 할 수 있다고 하더라고요. 그래서 이 친구는 처음 왔을 때는 영어감이 조금 느린 학생이다라고 생각했었는데 이제 더 이상 느린 학생이 아닌 게 된 거죠. 그래서 이럴 때 보컬 트레이닝이 정말 효과가 있구나 정말 다시 한번 느끼게 되었습니다. of a country will try to help people in a flood. First, it sets up safe places where people can stay. These are 원래는 그 책 같은 거 읽을 때 그냥 목소리가 좀 작고 자신감이 없었었는데 이 배우고 나니까 그 읽는 게 부끄럽지 않고 그냥 자신감 있게 읽을 수 있게 되었어요. 진짜 외국인 영어 쌤도 발음이 엄청 좋다고 맨날 얘기하셔가지고. 어디 외국에 살다 왔느냐는 소리를 들었다는 후기를 이제 종종 듣곤 합니다. 그래서 무엇보다 저희 어머님들께서 자녀분들 동영상을 주변 지인들에게 보여주면서 소개도 많이 해주시고 이제 그러다 보니 1년 이상 대기하는 학생들도 늘어나게 되었습니다. 그래서 저희 원에서 보컬 트레이닝을 받은 학생과 온 지 얼마 안 돼서 이제 훈련이 안 된 학생에게 같은 문장을 주어주고 따라 말하기를 시켰을 때 훈련 받은 아이는 편안하게 원어민 속도대로 따라 읽으면서 이제 의미를 파악할 수 있다면 읽기 훈련이 안 된 친구는 원어민 소리가 잘 들리지 않아 한 단어 한 단어 더듬더듬 따라 읽는 데만 급급해서 처리하는 속도가 차이 나는 것을 볼 수 있었습니다. 영어 소리를 제대로 인식한 아이들은 단어 암기에 대한 거부감도 덜하고 좀 더 빠르고 쉽게 외우니 영어를 편안하게 받아들이는 것 같습니다. 다시 한번 시작. 이렇게 연습 훈련을 하는데 스트레스 받지 않나요? 좀 어려워하지 않나요? 이렇게 궁금해 하시는데요. 사실 아이들이 정말 좋아해요. 진짜. Okay, ready? Go. This is Bill. Bill has a hat. Very good. 영어 발음을 더 원어민 소리에 가까이 유창하게 발음할 수 있게 되었고 영어에 대한 자신감이 생겼습니다. 보컬 트레이닝을 시작하기 전에는 모자를 햇이라고 했는데 요즘은 hat이라고 정확하게 자연스럽게 나오고 DVD 볼 때 영어 소리가 천천히 잘 들려요. 그 스피킹이나 리딩에 가서도 조금 단계가 높아졌을 때도 그 자신감으로 아이들이 도전하는 용기가 있더라고요. 거의 소개로 이렇게 많이 알아봐 주세요. 그리고 블로그에서 학생들이 영상을 보고 오시는데 일단 처음 상담으로 오시면 제가 저희 학생들 그 before after 영상과 함께 수업하는 영상 이렇게 같이 보여드리거든요. 그러면 압도적이죠. 요즘은 이제 학교 줌 수업에서 이제 집에서 하기 때문에 그러면 어떤 학생들은 조금 소극적인데 다른 그 수업을 할 때는 소극적인데 영어 수업을 할 때 엄청 발표를 많이 한다고 되게 놀라워하시거든요. 네. 제가 선생님으로서도 아이들이 너무 좋아요, 재밌어요, 제가 잘하고 있는 게 너무 좋아요 이렇게 아이들이 성장을 하면 성취감을 느꼈을 때 저도 뿌듯하고 교육을 하는 그 의미를 찾는 것 같아요. Ask them, ask them. Okay, I will try asking. Excuse me, Bruce,
will you please go somewhere else? No problem. It worked. Bye. Now there are no birds on my head. Thank you, Piggy. Thank you very much. You're welcome. 지우라는 학생이 있는데요. 그 학생이 지금 초등학교 1학년 겨울방학 때 이제 2월 달에 들어왔거든요. 그 친구가 정말로 알파벳도 모르고 들어온 친구고요. 비포 영상을 한번 기회가 되면 보실 수 있으면 한번 제가 보여드리고 싶은데 발성도 굉장히 약하고 전형적인 소극적인 여학생이었어요. 근데 현재 지금 1년 과정 끝나고 난 뒤에 한번 읽기 동영상을 한번 보시면은 굉장히 자신감이 많아졌고 발성 자체가 원어민 같이 부드럽고 이제 확신에 찬 목소리로 지금 책을 읽고 있거든요. This is Peter, the king of the Viking gang. He is young and he is strong. 제가 처음에는 ABCD를 모르고 들어갔었는데 예전에 비하면 되게 잘하고 발음도 좋아졌어요. 제가 작년 개원을 할 때 처음 저는 고학년은 받지는 않았어요. 저학년부터 키워서 가겠다는 컨셉으로 시작을 해서 처음에 1학년, 2학년, 3학년으로 제가 시작을 했는데 그 친구들 대부분이 영어 알파벳을 조금 안다거나 아니면 알파벳을 거의 모르는 친구가 대부분이었어요. 근데 현재 영어 보컬 트레이닝 1년 과정을 마치고 영어 원서 수업을 같이 병행을 하고 있는 현재 시점에서 그 친구들이 거의 지금 원어민 발성과 같이 원서 책을 읽는 거에 어머님들의 반응이라든가 어떤 호응이 굉장히 크거든요. 그래서 입소문을 통해서 지금 저희 학원에 대해서 많이들 알고 계시는 것 같고 현재까지 저는 다른 홍보는 하고 있지 않은데 거의 100% 어머니 입소문 통해 가지고 이제 상담을 받고 입회를 받고 있습니다. 문법은 솔직히 많은 학원에서 다루고 있는 부분이지만 보컬 트레이닝이라는 건 좀 그때 설명회 때도 좀 생소하고 발음 학원이라는 게 제 관심을 끌었습니다. 근데 솔직히 말씀드려 한 달만 해보자. 한 달만 하면 아이가 느끼겠지. 또 더 할지 말지 느낌이 오겠지 했었습니다. 첫 한 달 하는 동안 아이가 너무 재밌어하고 또 잘하고 싶어하고 즐겨하는 게 보여서 거기서 이제 고민을 끝내자 했습니다. 아이가 좋아합니다. 여러 가지 있겠지만 자신감? 이제 영어도 생활이 되었다고 받아들이는 것 같아가지고 부모로서 좀 흐뭇합니다. 가장 큰 변화는 소리가 달라졌죠. 애들이 소리도 깊어지고 또 발음도 물론 좋아지고 그리고 학생들 자체가 말하는 게 자신감이 많이 생겼다고 학생들이 스스로 얘기를 하고 있는 부분이거든요. 그리고 제가 또 최근에 학생들한테 물어보니까 원어민 선생님이 무슨 말을 하는지 이제 알 것 같아요 하고 하는 학생들도 되게 많았어요. 그리고 주변 친구들이 이제 잘한다고 영어를 잘한다고 누구나 너는 영어 잘하잖아 하고 인정해주기 시작했다고 하더라고요. What time is it? It is 1 o'clock and at the school. Yes, it is. The world has developed in many ways. This development made our lives much easier, but there is condition. 그 보컬 트레이닝을 하니까 조금 더 뭔가 발성도 좋아지고 발음도 좋아지고 그래서 뭔가 자신감도 생기고 친구들한테 인정도 받는 것 같고 그 다음에 그래서 영어 말하기 대회도 나갔는데 거기서 좋은 상을 받을 수 있게 돼서 자신감도 더 얻었고 동기부여도 됐어요. 저희는 예전부터 영어 말하기 위주의 학원이긴 했지만 이제 영어 보컬 트레이닝을 도입을 하고 나서 확실히 학생들 소리가 많이 달라졌거든요. 근데 그 차이를 아는 건 정말 학부모님들이신 것 같아요. 학생이 자신감도 생기고 목소리도 커지고 발음도 좋아지고 또 이제 저희가 매년 영어 말하기 대회를 나가는데 말하기 대회를 나가서 좋은 상도 받아오니까
보니까 주변에 저희 어머님들이 소개를 또 많이 해주셔가지고 지금 주변의 학부모님들께서 많이 알고 계시고 추천도 많이 해주시고 그래서 이제 대기생도 많아졌어요. 지금 현재까지는. 아이들이 영어를 교과목 학습으로 받아들이기보다 사실 보컬 트레이닝을 도입한 후에 언어로 받아들이면서 더 즐겁게 학습을 하게 되었어요. 그리고 무엇보다 우리 아이들의 영어에 대한 자신감이 엄청 높아졌습니다. T가 들어오면 무슨 소리로 여는? MTT의 다음이 오면 외국인 친구를 만나도 자연스럽게 얘기를 할 수 있을 만큼 영어를 열심히 하고 모르는 것을 좀 더 잘하고 싶습니다. 먼저 우리 아이들이 어떻게 하면 영어를 잘할 수 있을까 그리고 진정한 영어 학습에 대한 저의 고민과 노력이 저희 학부모님들과 학생들에게 전달되었다고 생각합니다. 그 근간에는 당연히 EBT 프로그램이 있고요. 그냥 한글식으로 읽어내는 일반적인 파닉스와는 다르게 실제 원어민들의 호흡과 발성부터 영어를 언어로 제대로 학습할 수 있는 EBT 프로그램 덕분에 우리 친구들이 자신감을 가지고 즐겁게 영어 학습을 할 수 있게 되었습니다. 특히 우리 아이들이 학교 수업이나 영어를 써야 하는 다른 장소에서 자신 있게 말하고 발표해서 칭찬을 받았다는 얘기를 들을 때마다 정말 EBT를 잘 시작했구나 하는 마음에 저도 감사하게 생각하고 있습니다. 아이들의 집중력이 정말 많이 좋아졌고요. 어떤 소리가 나올까요, 친구들? 내가 소리가 되게 많이 안 좋은 거 알았고 열심히 노력을 하다 보니까 더 영어 듣기 평가나 그런 거에 대해서 좀 더 잘 들리는 것 같습니다. 아이들이 내는 그 소리가 학원에 계속해서 이렇게 울려 퍼지게 되다 보니까 영어 학원에 오면 영어로 소리를 내는 것이 당연하다라는 그런 분위기가 자연스럽게 형성이 될 수 있었어요. 어머님들한테 저희가 이러이러한 프로그램을 진행을 앞으로 하겠습니다 라고 말씀을 드렸는데 너무 재밌을 것 같아요, 선생님. 저희 아이가 이거를 되게 잘 할 수 있을 것 같아요. 제가 배우고 싶어요. 이런 이야기들도 많이 해주셨어요. That's what young people everywhere in the world need and deserve. And lastly, 처음에는 영어 보컬 트레이닝이라는 말이 굉장히 생소했는데요. 단순히 단어를 읽고 스펠링을 외우는 주입식 교육과는 확연하게 달라서 저상승 영어학원을 선택하는 데 고민이 없었고요. 제가 처음 영어학원을 다닐 때만 하더라도 겨우 알파벳 정도 하는 수준이었는데요. 그러니 당연히 발음은 콩글리시였어요. 원어민의 발음처럼 말하고 또 원어민의 발음을 알아들을 수 있게 되었다는 것이 가장 달라진 점이고요. 왜 제가 영어학원 다닐 때는 영어 보컬 트레이닝이라는 그걸 가르쳐주는 학원이 없었나 억울하기까지 하더라고요. 아이들하고 저하고의 어떤 그런 소통하는 면들, 서로 공감하는 그런 면들도 굉장히 넓어졌고요. 말 그대로 진짜 친해졌고 그 과정에서 아이들이 성장한 것, 자신감을 얻은 것, 그리고 자신에 대한 피드백을 내가 고쳐야 할 점을 정말 긍정적으로 수용해주는 것, 그 점이 저는 가장 좋았어요. 영문과를 나오신 선생님하고 학습지를 한 2년 정도 한 경험이 있어요. 그러다가 이제 제가 어느 정도나 된지 너무 궁금한 거예요. 그래서 제가 다른 학원에 테스트를 보러 간 적이 있었는데 정말 단 한마디도 못했어요. 한 2개월쯤 지나니까는 이제 이렇게 방송에 TV 자막에 영어 이 팝송이 이렇게 나오고 있었어요. 그랬더니 자막을 정말 띄엄띄엄 읽기 시작하는 거예요. 그래서 어떻게 자막을 저걸 읽을 수가 있지? 한마디도 못했는데 정확한 발음을 배울 수 있어서 너무 좋다라고 저희한테 얘기를 했어요. 그러더니 한 번도 가기 싫다, 하기 싫다라는 말 한마디 없이 목소리가 이제 점점 확실히 커지는 게 느껴지고요. 그리고 이렇게 집안에서도 영어 문장을 막 얘기하면서 그냥 왔다 갔다 하면서 정말 그냥 말하듯이 정말 편하게 말하고 왔다 갔다 그렇게 하면서 지내고 있어요. 그래서 보내기 잘했구나 그렇게 생각을 많이 했죠. 목소리가 정말 많이 커졌어요. 일단
일단 영어는 언어기 때문에 자신감이 있고 없고가 굉장히 큰 차이가 난다고 생각하거든요. 영어에 자신감을 가지고 있다는 게 가장 크게 달라진 점이고, 저희 중학생 중에 어떤 친구 한 명은 수행평가를 하는데 우리 학생이 첫 번째 대답을 한 순간에 고개를 딱 들면서 이거 뭐지? 라는 그 조금 놀란 그 원어민 선생님의 표정을 보게 됐나 봐요. 그래서 그렇게 그 표정을 보고는 자기가 이제 내 발음이 다르구나 다른 친구들과는, 그런 생각이 들면서 너무나 자신감 있게 그렇게 끝까지 너무 잘해낸 거예요. 그래서 그 얘기를 들으면서 자기가 정말 선생님 제가 정말 잘한 것 같아요. 제가 우리 반에서 제일 잘한 것 같아요. 그렇게 본인도 생각을 하고, 또 그게 아마 그 원어민 선생님의 그런 눈빛이 아이한테 굉장히 큰 자극이 된 것 같더라고요. 그래서 더 열심히 해야 되겠다는 그런 얘기를 했었습니다. 약간 자신감이 솟고 앞으로 더 하면 정말 영어를 되게 잘할 수 있게 될 것 같다는 그런 믿음이 생겼어요. 선생님께서 올려주신 영어 동영상을 보고 있었어요. 그러니까 신랑이 갑자기 공부를 멈추더니 저보고 정말 이거 누가 하는 거야? 하는 거예요. 그래서 우리 아들이 하는 거지 하니까 정말 잘한다면서, 어떻게 따지면 외국에 나가서 영어를 배운 나보다도 더 잘하는 것 같다면서, 신랑도 저랑 똑같이 우리도 좀 이렇게 가르쳐주지. 잘하는 아이에게 맞춰져 있는 프로그램이 아니라 대중화된 보편적인 모든 아이들이 체계적으로 잘 배울 수 있도록 잘 만들어진 프로그램이라고 생각해서 제가 영어 학원을 선택을 했고, 그 영어 학원이 박서영 영어 학원이었던 것 같습니다. 지금 영어를 배워왔던 시간보다 배운 시간이 많이 남은 아이에게 조금 더 재미있고 이렇게 활동적인 모습을 보여주니까 그런 부분에 대해서 즐거움을 느낄 수 있는 저희 박소영 보컬 트레이닝 학원에 대해 상당히 만족하고 더욱더 발전하시기를 항상 응원합니다. 학생들이 영어를 듣는 귀가 확실히 좋아졌어요. 원서를 읽다 보면 모르는 단어가 정말 어려운 단어들이 많아요. 복잡하고 어려운 단어들이 나오는데 이거 나 몰라 라고 그냥 몸을 빼는 게 아니라 어쨌든 한번 읽어보려고 하는 것들, 그런 것들이 가장 큰 차이점인 것 같아요. 네. King Frog woke up. He wore his big robe. 단어 배우는 게 더 수월해졌고 주변 사람들이 발음이 좋아졌다고 많이 말해주세요. 어머니들께서 보컬 트레이닝에 대한 인지도가 상당히 많이 높아지셨더라고요. 그래서 네이버나 온라인상에서 진주 영어 보컬 트레이닝 이렇게 해서 검색을 해서 들어오시는 분들도 계시고, 심지어 영어 보컬 트레이닝과 원서 리딩을 함께 시키고 싶으신 다른 국제학교를 다니거나 다른 영어 학원을 다니고 있는 그런 친구들도 저희 학원에 더블로 지금 다니고 있는 경우도 있고요. 아무래도 이런 영어 보컬 트레이닝이라고 하는 인지도가 점점 좀 높아져 나가고 있고, 그리고 이제 저희들도 역시 영어 보컬 트레이닝을 하면서 너무나 많은 공부를 하다 보니 그런 성실함이나 그리고 열심히 노력하는 모습들을 어머님들께서도 잘 봐주시고 귀한 자녀들을 믿고 맡겨주시는 것 같습니다. 주위에서 막 말하기 대회나 이런 것들에서 저희가 이제 좋은 성적을 받고 아이들도 자기 스스로 이제 소리가 바뀌는 게 느껴지니까 더 재밌어 하더라고요. The plums are on the plate. Mom will make a plum cake. This is Pruitt. This is Pip. This is Princess. Princess is a cat. It is raining. For a big one. The weather is nice. The sun shines. This is Shelly. This is Shelly's brother Ralph. They meet their. 보통 처음 오는 초등학교 저학년 친구들은 어머님들이 친구가 영어를 좀 어려워한다, 무서워한다, 또는 다른 학원에 다니다가 실패를 했다, 또는 알파벳도 하나도 모른다 라고 걱정을 하시면서 오시는데, 일주일 한 달 정도만 지나시면 친구가 영어를 너무 재미있어 한다, 또는 학원에 가는 시간을 기다린다와 같은 피드백들을 주시거든요. 그래서 이런 친구들이 영어를 너무 재미있게 접하면서 학원을 다니다 보니까 이런 소문들도 어머님들 입 사이에서 점점 퍼지게 되면서 어떤 이 지역에 좀 인지도가 있는 학원이 된 것 같고요. 초기에 학원 다닐 때 호흡법이라고 해야 되나? 호흡법과 함께 발음 연습하는 걸 종종 지켜봤어요. 근데 개인적으로 그때는 제가 어떤 생각이 들었냐면 저게 뭐 하는 거지? 이런 생각이 종종 들었거든요. 근데 그 연말에 그 아이들이 준비한 발표회를 참가한 후에 개인적으로는 좀 많이 반했죠.
승빈이가 시간이 좀 지나고 나서 이제 영어 원서를 접하더라고요. 그러면서 이제 표현하는 능력이 좀 더 풍부해질 것까지 좀 확인을 할 수가 있었어요. 그래서 승빈이가 집에서 가끔씩 보면 그 길지 않은 문장이지만 표현을 좀 이렇게 서스럼없이 할 때 좀 많이 놀랐거든요. 부모로서는 참 뿌듯한 그런 순간이었고요. 그런 부분이 대표적으로 달라진 점이라고 할 수 있습니다. 네, 영재만 선생님께서 이제 어느 날 갑자기 보컬 트레이닝을 들어야 되겠다고 말씀하시는 거예요. 그래서 그 이유에 대해서 이제 여쭤봤더니 영재만에 올 때까지 아이들이 성장 속도가 달라요. 높은 레벨에 가서도 아이들이 영어를 언어로 인식하는 그런 관점이 어릴 때부터 생겨 있으니까 리딩할 때도 훨씬 더 애들이 쉬워하더라고요. 저 레벨대에서 올라가는 애들이 속도가 굉장히 크고요. 높은 레벨에 가서도 아이들이 일단은 영어를 언어로서 받아들일 수 있다는 점이 가장 큰 장점인 것 같습니다. 가장 많이 변한 거는 학원 분위기입니다. 학원 분위기. 아주 정막이 흐르는 그런 어떤 학원이었다고 보시면 됩니다. 전체적인 어떤 분위기가 소리를 내는 어떤 분위기가 좀 더 있었기 때문에 활기찬 어떤 학원 분위기가 된 것 같아서 그게 가장 큰 어떤 달라지는 점이고요. UVT 쓰고 난 이후에는 기존에 문법 독해 문장 읽을 때도 자신감도 많이 생기고 오케이, 그래서 보는데 자, 시작을 할 때는 시작. Mice ride bikes. Ride, mice ride. EVT를 1년 동안 했는데 원어민과 얘기할 때 도움이 잘 될 것 같아요. 그리고 학교나 이런 데서 하게 될 때 잘 될 것 같아요. 선생님, 이제 우리 아이가 소리가 바뀌었어요. 가장 많이 하는 소리가 그런 어떤 피드백을 듣는 거였습니다. 제가 18년 동안 수많은 어머님들을 만나뵈었지만 어머님들이 영어 학원을 선택하시는 이유도 저희 EVT 원장님들과 다르지 않습니다. 내 아이가 영어를 잘하게 만드는 것, 그것이 유일한 목표이죠. 저희 프로그램으로 아이들 스스로 자신감을 얻게 되고 그 자신감이 실력으로 자리 잡는 과정을 지켜보실 수 있게 되실 거예요. 저는 EVT를 만난 어머님들은 목표를 이루는데 50% 이상은 이미 달성하셨다고 생각합니다. 많은 학원들이 있지만 영어를 어떻게 가르치느냐는 완전히 다른 이야기가 될 수 있습니다. 조금 방법이 틀렸다고 해도 사실 수정할 수는 있지만 아이들 시간은 되돌릴 수 없으니까요. 아이들의 시간이 어떻게 흐르는지는 어머님들의 선택에 달려있다고 생각합니다. 저는 EVT를 선택하신 어머님들은 최소한 나중에 아이들한테 엄마가 좋은 영어학원 프로그램을 선택했기 때문에 네가 지금 이렇게 영어를 잘하는 거야 라고 자신 있게 말씀하실 수 있을 거라고 확신합니다. 시험을 위한 영어 스트레스, 아이들이 굉장히 많이 받고 있죠. 어머님들 또한 시험을 위한 영어가 목표였을 시절을 지나오셨을 텐데요. 지금은 아이들의 영어 목표는 시험이 아닙니다. 최소한 본인이 듣고 싶은 문장을 자연스럽게 들을 수 있고 그 들은 문장에 자연스러운 대답을 할 수 있고 본인이 보고 싶은 문장을 충분히 유창하게 해석할 수 있으며 하고 싶은 이야기를 글로 써내려갈 수 있는 진짜 영어를 하는 아이들을 만드는 것이 어머님들의 목표이자 저희들의 목표입니다. 단순히 암기식으로 학습을 위한 영어를 한 친구들과 다르게 저희 아이들은 시간이 지나도 그 발성법을 잊지 않습니다. 영어를 내는 소리의 기준을 명확하게 알고 있기 때문에 최소한 본인이 콩글리시와 다른 소리를 가지고 있고 그 소리로 인한 인지의 유창성은 다른 아이들과 비교할 필요가 없습니다. 아이들이 초등학교 때부터 영어를 제대로 만나게 된다면 단순히 수능 1등급의 목표라는 그것을 넘어서서 평생 사용할 수 있는 언어로 영어를 가져가게 될 겁니다. 저는 아이들이 영어를 행복하게 만나기를 바라는 마음입니다. 어머님들의 목표와 저희 EVT를 선택하신 원장님들의 목표가 다르지 않음을 다시 한번 말씀드리면서 긴 시간 설명회를 들어주셔서 감사합니다. 오늘 영어 보컬 트레이닝에 대한 설명회 잘 들으셨나요? 긴 시간 시청해주신 전국에 계신 모든 학부모 여러분 진심으로 감사합니다. 그동안 영어 보컬 트레이닝의 교육이 많이 효과 없는 교육이었다면 저희들이 이렇게 공개적으로 온라인으로 설명회를 할 수 없었을 것입니다. 또한 이 영상에 참여해준 많은 학생들과 또 선생님들은 이 설명회에 참여하기를 부끄러워하였을 것입니다. 일관되고 체계적인 영어 보컬 트레이닝의 교육,
정확한 영어 소리의 기준, 그 교육과 프로그램을 통해서 아이들 실력으로 검증된 이러한 모습들을 통해서 학부모님들이 영어 보컬 트레이닝 교육이 어떠한 교육인지 아마 어느 정도는 이해하셨을 거라고 생각합니다. 하지만 다른 학부모님의 자녀가 영어를 잘하고 유창하게 하는 것은 큰 의미가 없을 것입니다. 중요한 것은 무엇일까요? 내 아이가 영어를 유창하게 하는 것이 가장 중요할 것입니다. 그동안 학부모님들이 교육받아오셨던 기성세대 영어 교육을 그대로 우리 아이들이 현재 교육받고 있다면 결국은 기성세대 부모님들이 하셨던 그 콩글리시 영어를 그대로 세습하는 결과밖에 나오지 않을 것입니다. 오늘 영상에 참여해준 많은 학생들은 특별히 외국에 유학을 갔다거나 언어에 특별히 타고난 재능을 가진 학생이 아닐 수도 있습니다. 단 이 영어 보컬 트레이닝이라는 교육을 학부모님들께서 현명하게 선택하셨기 때문에 아이들이 그러한 결과를 가져올 수 있었던 것입니다. 오늘 영어 보컬 트레이닝의 교육 설명을 들으시고 만일 학부모님의 자녀들이 영어 보컬 트레이닝 교육을 받게 하고 싶다라는 그런 생각이 드신다면 오늘 설명의 정보를 주신 그런 학원의 원장님에게 직접 연락해 주신다면 아마 친절하게 설명해 주실 것입니다. 또한 오늘 영어 보컬 트레이닝 온라인 학부모 설명회를 위해서 참여해 주신 모든 학생들, 또 전국에 계신 학원 선생님들, 또 EBT 에듀케이션의 모든 가족분들에게 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 자, 오늘 원어민으로 만드는 영어 보컬 트레이닝 온라인 학부모 설명회를 이것으로 마치도록 하겠습니다. 항상 건강하시길 바라고 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 저는 EBT 에듀케이션의 한창희 이사였습니다. 감사합니다. CNN News. Happy to have you watching this Saturday. In the ongoing fight against COVID-19, nations around the world. Good morning, Emily. Good morning, Mom. Did you just sleep well last night? Yes, I was tired, so I went to bed early last night. Mice ride bikes. Ride, mice ride. Hello, it's nice to meet you. My name is Lily, and I'm 11 years old. I go to Hagang Elementary School. This is Bill. Bill is a hat. Bill is a big hat. The pig has the hat. Blaze is a man. Blaze is a brave man. Blaze has a blade. The blade is big and made of brass. This is Brenda. Brenda is blonde. The white mice ride bikes. Ride mice ride. The white. This is Matt. He's a man. Matt is a hat. Matt is a bag. This is his can Max. Mice. They are 5 mice. The mice are 5 bikes. The mice like to ride bikes. The mice ride in a line. This is Kate. Kate has a pal. His name is James. Kate makes the cake. Kate makes the cake for James. It will be cold, said Kaden. We need to make combs to stay safe. 12 years old. I go to Chukwu Elementary School and I'm in the 5th grade. I live in Gangchang Heights in Taza in Daegu. Cassette. Cassette. Mac set. King Frog had the hole in his robe. Ready, set, go. Set. 자, 단모 메인 어떻게 입안의 공간을 크게 작게. 자, 우리 아까 잘 안 됐던 단어 Mac 이 단어 있죠? 자, 길게 내면 모음을 길게 내면 안 된다. 오, very good. 지금 그 단어야. 잘했어. 자, 이게 Jane gave Nate a shake. Jane gave Nate a shake. 첫 번째 문장을 가지고 우리가 한번 얘기해 볼 건데요. 그렇죠? 한번 읽어볼까요? 자, 배에다 힘주고 입 더 크게. 오케이. 세는 소리로 끝이 나니까 찬. 여기는 세는 소리 없이 울리는 소리로 끝나니까 찬. 오케이. Yes, I'm ready. Go. This is Matt. He's a man. Matt has a hat. Blaze is a brave man. 오케이, 자, Blaze is a brave man. A 단모음 A를 조금 더 크게 해볼까요? 시작. Blaze is a brave man.
들이마시고 Ready, go. Slide, my slide. 자 여기에 있는 D는요. Slide, my slide. 그렇지. 얘 비음 처리하셔서 slide. Bill is mad. 연습시켜볼게요. Bill is mad. 아 할 때 단모 메이니까 입을 크게 벌려줘야죠. Tim and Mame find the babe. And Sing. 그렇죠. His. 이것도 한 단어. Name is. Name is. 근데 아까 전에 우리가 요거 어떤 소리가 났었지? 생명. 그렇지. 합치면 Man dog cannot jump. 야, 우리가 보통 오라고 발음했던 게 알고 보면 오원이었거든. 그렇지? 그래서 여기 나오는 건 뭐지? road, robe. 유지하면서 시작. Neil got ice cream on his lip. Oh no, word. Number 2, a book. Spider-Man on the word. Okay, Spider-Man on the world. 여기서 L 발음을 유지해 주셔야 돼요. 그러니까 TH까지 연계해주는 게 쉽지 않지만 L 소리를 조금 더 유지해 주셔야 돼요. 오케이, 그 다음에 여기도 로번. 박자 시작. 로번. 여기 이거 아니고 어떻게 발음하지? 그렇지. 발음해서